گورنر کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر بحال کر دیا۔ پنجاب کی کابینہ بھی بحال کر دی گئی۔ بل پورے، گیس معمولی سی بھی نہیں۔ فیصل آباد میں سوئی گیس کا بحران آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ امین ٹاؤن کے صارفین پریشان، خواتین کے لیے کھانا بنانا چیلنج بن گیا۔ اہل علاقہ کہتے ہیں صبح 7 بجے سے رات 9 بجے تک گیس نہیں آتی۔ حکومتی نااہلی یا انتظامی فقدان، فیصل آباد میں آٹے کا شدید بحران پیدا ہو گیا۔ شہریوں کی لمبی قطاریں بد انتظامی کا نوحہ سنانے لگی۔ شہریوں کا کہنا ہے پہلے آٹے کی سپلائی گاڑیوں پر ہوتی تھی جو کہ اب رکشوں پر ہو رہی ہے۔ غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی۔ فیصل آباد کے مراکز صحت میں سہولیات کا فقدان۔ ضلع بھر کے 168 بنیادی مراکز صحت میں سے 160 مراکز الٹرا ساؤنڈ کی سہولت سے محروم نکلے۔ حاملہ خواتین کو پریشانی کا سامنا، سہولیات کی عدم دستیابی سے زچہ بچہ کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ فیصل آباد میں شوگر کے مریضوں کو ریلیف مل گیا۔ حکومت نے 15,000 انسولین وائلز محکمہ صحت کو فراہم کر دی۔ مریض سمن آباد اور حسیب شہید کالونی ہسپتال سے انسولین حاصل کر سکیں گے۔ جھنگ کوٹ عمر دراز رنگ روڈ کے لیے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ 11 کروڑ 39 لاکھ کی لاگت سے سڑک کی تعمیر کی جائے گی۔ کوٹ عمر دراز اور موزہ علی خنانہ سے قبرستان کوٹ عمر دراز تک کارپیٹ روڈ بچھائی جائے گی۔ کمالیہ کے طلبہ کے لیے خوشخبری، کمالیہ یونیورسٹی کے لیے 3 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کر دیے گئے۔ ابتدائی فنڈ سے بلڈنگ کی تزئین و آرائش اور 4 دیواری تعمیر ہوگی۔ نان ٹیچنگ سٹاف کو تنخواہیں بھی دی جائیں گی۔ سٹاف کی بھرتی کے بعد تعلیمی سیشن کا آغاز کیا جائے گا۔ سیاسی عدم استحکام اور ایل سی کی بندش کا کاروبار کے لیے زہر قاتل بن گئی۔ فیصل آباد میں 5,000 امبرائڈری مشینوں میں سے 4,000 بند۔ ایسوسی ایشن عہدیداران کا کہنا ہے کہ صورتحال یہی رہی تو سیکٹر 100% بند ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ فیصل آباد کے 10 ٹیکس گزاروں کی بڑی ہیرا پھیری۔ 5 کروڑ سے زائد کے غیر قانونی ریفنڈز لینے کا انکشاف ہو گیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق محمد کاشف نے 52,77,000 اور محمد یونس نے 73 لاکھ کی غیر قانونی وصولیاں کی۔ کروڑوں روپے شورکوٹ میونسپل کمیٹی کی مبینہ غفلت کی نظر، کچھ سال قبل خریدی گئی مشینری کباڑ میں تبدیل ہونے لگی۔ مشینری کی خرابی سے شہر کی صفائی کا عمل بھی معطل۔ شہری کہتے ہیں مشینری خراب ہونے کے باوجود انتظامیہ پیٹرول کے پیسے لے رہی ہے۔ گوجرا کے 3 بڑے اسکولوں کے ساتھ موجود کوڑا دان طلبہ اور شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ اسٹیشن چوک میں کوڑے دان سے بدبو، غلاظت اور تعفن اٹھنے لگا۔ اسکول ہیڈز کی ڈی سی ٹوبہ کو دی گئی درخواستیں بھی بیکار۔ شہریوں کا کوڑا دان ختم کرنے کا مطالبہ۔ فیصل آباد جمرہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک کی ابتر صورتحال شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ ٹریفک روانی متاثر، حادثات بھی بڑھ گئے۔ شہریوں کا انتظامیہ سے سڑک کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ سول ایویشن کا فوگ سے متاثرہ مسافروں کے لیے ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ، ایئرپورٹ مینیجر سربراہ ہوں گے۔ مسافروں کی رہنمائی، قیام و بوام اور ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں 2 کم سن بہنوں کے ساتھ مبینہ زیادتی، ملزم نے 13 سالہ اور 12 سالہ بچیوں کو گودام میں زیادتی کا نشانہ بنایا۔ تھانہ بلوچنی کے ٹھیکیدار شہباز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متاثرہ بچیوں کا میڈیکل بھی مکمل کر لیا گیا۔ ملزم شہباز نے عبوری ضمانت کروا لی۔ پنجاب پولیس کے 39 ڈی ایس پیز عہدوں پر مستقل۔ فیصل آباد سے ڈی ایس پی مدثر بھٹی اور کاشف ریاض شامل۔ آئی جی پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آر پی او فیصل آباد سرفراز احمد فلکی کی سی ٹی او دفتر آمد، ٹریفک پولیس کے ریکارڈ اور فنڈز کے معاملات کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او آصف صدیق بھی انسپیکشن کے موقع پر موجود رہے۔
कमिश्नर टोबा चौधरी अरशद भदर की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम बारे जायजा इजलास, सेहत तालीम, WHO और सोशल वेलफेयर समेत मुतल्लिका अफसरान की शिरकत हुई। महकमा सेहत का 16 जनवरी से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला, 2,29,179 बच्चों को हदफ मुकर्रर कर लिया गया। झंग के अस्पतालों में डॉक्टरों की हाजिरी बायोमेट्रिक करने का फैसला, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने बायोमेट्रिक हाजिरी के निजाम को ADP का हिस्सा बना दिया। अस्पतालों में जल्द बायोमेट्रिक हाजिरी की मशीनें फराहम की जाएंगी। AC लालिया कामरान अशरफ का THU और BHQ का दौरा, डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी समेत सफाई सुथराई का जायजा लिया। मरीजों से तिब्बी सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। AC ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। बच्चे और असातिज़ा क्या आए, स्कूल सरबराहान भी गैर हाजिर निकले। झंग और अहमदपुर सयाल में स्कूल सरबराहान की गैर हाजिरी 13 बन गई। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक झंग के 15, अहमदपुर सयाल के 17% सरबराहान गैर हाजिर पाए गए। यूनिवर्सिटीज के TTS असातिज़ा का मुस्तकबिल दाव पर, हायर एजुकेशन कमीशन ने फंडिंग रोकने का इंदिया दे दिया। यूनिवर्सिटीज को टेन्योर ट्रैक असातिज़ा की तनख्वाहें अपने बजट से एडजस्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अनवर ने यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के वाइस चांसलर का चार्ज संभाल लिया। स्टाफ से मुलाकात में तालीमी सरगर्मियों को मजीद बेहतर बनाने का अज़्म। सनत में तजर्बाकार लेबर के लिए टेफ्टा की कोशिशें, होजरी, एम्ब्रॉयडरी समेत मुख्तलिफ सनती कोर्सेज करवाने के लिए तैयार। CEO टेफ्टा अहमद खावर की क़यादत में वफ्द की फैसलाबाद चैम्बर आमद हुई। सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक, नायब सदर असलम भली, साबिक सदर आतिफ मुनीर और चेयरमैन एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर से मुलाकात की गई। मेडा नुमाइंदा मखबूश रहमान का फैसलाबाद वुमेन चैम्बर का दौरा, कारोबारी खातीन से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की गई। सदर वुमेन चैम्बर रुबीना अमजद का डिजिटल मार्केटिंग पर जोर। DGPHA राय नईमुल्ला का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के हमरा बाग़ जना का दौरा, विंटर फेस्टिवल की तैयारियों के बराहिल का जायजा लिया। नर्सरी मालिकान की जानिब से सजाए गए फ्लावर बेड्स को खूब सराहा। सराफा एसोसिएशन कमालिया कमाल का हाजी मोहम्मद इम्तियाज 2 वोटों की बरतरी से सदर मुंतखब हो गए। हामियों के ढोल की थाप पर भंगड़े, नोट निशावर किए गए। नो मुंतखब सदर कहते हैं, सराफा यूनियन को साथ लेकर चलूंगा। क्रिसमस की आमद, मसीही वफ्द की DPO चन्योर से मुलाकात, गिरजाघरों और तकरीबात की सिक्योरिटी पर गुफ्तगू की गई। DPO ने फुल प्रूफ इंतजाम की यकीन दहानी कराई। मसीही पुलिस एहलकारों को ईदी भी दी गई। क्रिसमस के बायस वेस्को के मसीह मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी, मसीही इबादत गाहों में बिजली की बिला तातुल फराहमी की भी हिदायत जारी कर दी गई। 25 दिसंबर को होने वाले मरम्मती काम के शटडाउन भी मनसूख कर दिए गए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सेंट्री वर्कर्स के एजाज क्रिसमस तकरीब, PTI रहनुमा डॉक्टर हसन मसूद, कंपनी के अफसरान और मसीही मुलाजमीन की शिरकत हुई। क्रिसमस का केक भी काटा गया। FDA दफ्तर में मसीही मुलाजमीन के लिए क्रिसमस केक काटने की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। DG डॉक्टर जाहिद इकराम की दीगर अफसरान के हमरा शिरकत। मिल्लत गर्ल्स कॉलेज झंग में कायद आज़म डे के हवाले से तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तालिबात ने मिली नग़मे पेश किए। तकरीर में कायद आज़म के अफ़कार पर रोशनी भी डाली गई। असातिज़ा ने भी खूब सराहा। असातिज़ा ने बाबा कौम को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के ख़िताम पर केक भी काटा गया। समंदरी के कारीगर का बाबा कौम को खराज तहसीन, कील, दयार और शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल, मोहम्मद अशरफ का शाहकार। 1 साल की मेहनत से कायद आज़म की जाए पैदाइश, वजीर मेंशन का मॉडल तैयार कर लिया। डिविजनल मॉडल कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस फैसलाबाद में कवाली नाइट का एहतमाम, प्रिंसिपल आमिर सरवर, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद महमूद समेत असातिज़ा और तलबा की शिरकत हुई। मुकामी सिंगर्स ने कवाली और दीगर परफॉर्मेंसेस पेश किए।